आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और बड़ी किरपा करे। अज दे इस अच्छे समय लई असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो ने अपनी वड्डी किरपा नूं साडे सारिਆਂ दे उत्ते बहाल कीता आ, सानू संभालिया आ ते साडियां गुजरे समय च सारियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरीआं कीता। सो सारी भलाई दे लई असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो चंद मिनट असी खुदा के पवित्र वचन के वल ध्यान देंगे क्योंकि साडियां सारियां आशीषां परमेश्वर के पाक कलाम दे विच है। जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर के वचन ते मनन करदी आ, वचन ते चित लाउंदी आ, वो सारियां खुदा दीआं प्रतिज्ञा दी हकदार बनदी है। इसलिए पिछले ऐतवार असी सुनिया सी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र वचन जिहड़ा आ वो साडे लई अगम की गल करदा, आउण वाले समय दी। परमेश्वर का पाक कलाम ही साडे लई भविष्यवाणी है। जदों असी वचन ते ध्यान करते हैं तो वचन साडे लई भविष्यवाणी करदा आ। जिवें असी सुनिया सी कि प्रभु का वचन है जिहड़ा थोड़े तो थोड़े विच ध्यानतर है वो ज़्यादे च भी होवेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हर समय साडे लई भविष्यवाणी करदा आ। पर जदों असी परमेश्वर के वचन ते चित लाउंदे आ ते खुदा अपनियां प्रतिज्ञा साडे जीवन च पूरीआं करदा। पर कई बारी असी परमेश्वर की हजूरी च इस हिसाब नाल आउंदे आ भी अज ऐतवार आ गया, सब्बत का दिन आ गया, साडा फर्ज वा जाना ते जाके मुड़ आउणा। पर असी परमेश्वर की हजूरी दे विच कुछ लैण दे लई आउणा आ। जदों लैण की चाहत नाल आवांगे ते जरूर तुसी खुदा की हजूरी चों वड्डियां बरकतां लैके जाओगे। परमेश्वर अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू अलर्ट भी करदा आ, हुशियार भी करदा आ। परमेश्वर का वचन साडे नाल प्रतिज्ञा भी करदा आ। परमेश्वर का वचन साडी जिंदगी का सुधार भी करदा आ। तिमोथियस के वचन दे विच लिखिया परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ साडी ताड़ना भी करदा, साडा सुधार भी करदा, साडे लिए गुणकार है कि एक बंदा परमेश्वर के काम करन दे लई तैयार हो जावे, कामल बन जावे। हालेलुया। तुहाडे बहुत सारियां दे घरां दे विच 2020 का कैलेंडर होवेगा, हो सकता किसी दे ना होवे, पर मैं इत्थे दसना चाहुंदा कि जे असी वचन ते चित लाउने आ ते वचन जिहड़ा सानू तैयार करदा आ। हो सकता साडे 10वें महीने दे विच हो सकता कैलेंडर गांपछां हो गया होवे, पर जरूर ध्यान दिओ ये 2020 दे विच कैलेंडर रिलीज़ किया गया। सिर्फ असी वचन नूं फोकस करना आ, महीनियां तरीकां नूं नहीं। परमेश्वर का वचन हमेशा ही सानू अगेतरी गल दसदा आ, आउण वाले समय के बारे कितना इंपॉर्टेंट है, साडे लई महत्वपूर्ण है। वचन नूं तकड़ाई दे नाल फड़ी रखना। 2020 दे विच जदों ये कैलेंडर रिलीज़ होया ते परमेश्वर ने ये वचन दिता जो सानू सारियां नूं खुदा ने इस 2020 दे विच अलर्ट किया। लिखिया मूसा दे द्वारा दिता होया ये इजरायली लोकां नूं वचन कूच दी पुस्तक 23 अध्याय ओदी 25 आयत के अनुसार कि तुसी मेरी उपासना करो। ते खुदा प्रतिज्ञा करदा कि मैं तुहाडे रोटी ते पानी नूं बरकत ते तुहाडे शरीरां चों बीमारी कढ। परमेश्वर ने 2020 दे विच सानू अगेतरा ही अलर्ट कर दिता वचन दे द्वारा कि जे तुसी मेरी उपासना करोगे ते 2020 दे विच मैं तुहाडे रोटी ते पानी नूं बरकत देवांगा। अगेतरा ही असी सारे जानते हैं 2020
ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਬਕਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਾਊਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਯਾਲੀ ਸੀ, ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ 104 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ
मैं तेरे नाल गल्लां करदा, तेरा ध्यान कित्थे आ? जे कोई होर पासे देखी जांदा ही उन्हां गल्लां करी जांदे, किन्ना कुर चिर करांगे? नहीं कर सकते। ध्यान का मतलब साडियां अखां साडे परमेश्वर वाल लगियां रहनियां चाहिदियां। ताली मारिए जोर दे नाल। साडियां अखां जिथे अखां लगियां आ उत्थे ध्यान है। जिहनूं तुसीं वेखदे हो तुहाडा ध्यान भी उत्थे है। दाऊद दीयां अखां हमेशा खुदा वाल लगियां रहिंदियां सी। ਉਹਦਾ ध्यान हमेशा परमेश्वर वाल सी। काम करता ही ये नहीं कि वेला घर बैठा ही। रब की बंदगी वेलियां ले नहीं, काम करते जड़े आ उन्होंने काम करते करते अपना ध्यान खुदा दे वल लाया तो परमेश्वर ने अपनियां रहमतां बहाल कीतियां। मूसा चरवाहा सी, दाऊद चरवाहा सी, पतरस मशेरा सी, पाइयां कौमां लई ठहराया गया। संत पौलस नबी वो भी जाल बुण का काम करता ही। हर एक काम धंधा करने वाले सी, पर उन्हां स्थितियां उन्होंने अपने ध्यान नूं, अपने ख्याल नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे वल लाया। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन साडे तो मंग करदा आ, चाहे ही रस्ते च, फैक्ट्री च, खेत च, घर च, किते भी आ, साडा असल ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर वल लगा रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वल लगा रहना, इसलिए दाऊद बयान करता है। फिर पढ़िए, ध्यान दा सुनिए 104 जबूर ओदी 34 आयत। हाँ जी। मेरा ध्यान ओनू भावे, मेरा ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर नू भावे, मैं यहोवा विच मगन रहांगा। हाँ, मैं किहदे विच मगन रहांगा? परमेश्वर दे विच। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दा जिहड़ा जोड़ मेल आ साडीआं अखां दे नाल है। जिथे साडीआं अखां लगियां उत्थे ध्यान लगा होया आ। पतरस दियां जद तकर अखां प्रभु यीशु मसीह वल सन ते उहदा असल ध्यान भी प्रभु यीशु मसीह वल सी। इसलिए उन्होंने पता ही नहीं कि मैं पानी ते चल रहा तो जे मैं डुब सकदा आ, मेरी मौत हो सकती है। असल ध्यान प्रभु यीशु मसीह वल सी, जिहदे कारण ना ये ख्याल है कि पानी ते आ, ना ये ख्याल है कि डुब सकदा ते ना ये ख्याल है कि मेरी मौत हो सकती है। असल ध्यान तो जदों ने अपना ध्यान अपनियां अखां प्रभु यीशु मसीह वालों हटाइयां, कलाम च लिखिया जदों पौण नूं वेखण लगा तो उस वेले चीक मार के बोलिया, प्रभु जी मैनू बचा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अखां प्रभु यीशु मसीह वाल लगियां सी, जिहदे कारण ख्याल ही नहीं आ, ये ख्याल खत्म ही हो गया कि मैं डुब सकदा आ, मेरी मौत हो सकती है। जद तक प्रभु यीशु मसीह नूं वेखदा रहा, आराम नाल पानी दे उत्ते तुरिया गया। पर जदों उन्हें अपना ध्यान सज्जे खब्बे किया, उस वेले वो डुबन लगा। इसलिए मेरे भाई भैनों, जिन्ने प्रभु दे विच हो तुसीं खुदा दे प्रेमियों, अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं अपना ध्यान, जिवें दाऊद बयान करदा, मैं यहोवा विच मगन रहांगा, मैं परमेश्वर च मगन रहांगा, मेरा ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं भावे। इसलिए एक होर जबूर दे विच वो बयान करदा, पढ़िए ध्यान देना सुनिए 121 जबूर ओदी पहली ते दूसरी आयत। मैं अपनियां अखां पहाड़ां वाल चुकांगा। हाँ, मेरी सहायता कित्थों आवेगी? मेरी सहायता यहोवा तो है जो आकाश ते धरती दा करता है। हालेलुया। मेरा मददगार कौन है? मेरा मददगार सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं अपनी अखां सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाल चकांगा। मेरी सहायता कित्थों आवेगी? जिन्हें आकाश ते धरती नूं बनाया आ। जदों तुसीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर च मगन रहोगे, अपना ध्यान उहदी वल लाओगे, फिर तुसीं उहदी हस्ती ते शक्ति नूं जानोगे। इसलिए दाऊद बयान करदा, मेरा मददगार कौन है? दुनिया की कोई ताकत ते शक्ति नहीं, मेरा मददगार सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्हें आकाश ते धरती नूं बनाया है। हालेलुया। इसलिए वो गलियात फिलिस्ती नूं यह गल कह रहा है, तू बरछा ते तलवार लैके मेरे कोल आउंदा आ, पर मैं ओनली सेना दे यहोवा दे नाम ते तेरे कोल आउंदा हां।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਡਰਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਆਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 123 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 123 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ। ਹੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। हे ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਨ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੰਗ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਗੱਲ
चंगी लगी है। मैनू तेरी ये गल चंगी, मैनू ये तेरी गल चंगी, तेरी ये मंग चंगी लगी है। इसलिए हुण तू जो नहीं भी मंगया मैं वो भी तैनू देंगा। इसलिए दाऊद अपने तजर्बे च इस गल नूं बयान करदा, कहंदा खुदा मेरा ध्यान तैनू भावे, मेरा ख्याल तैनू भावे। क्योंकि यशाया बयान करदा कि साडे राहां दे विच ते परमेश्वर दे राहां च जमीन काश दा अंतर है। साडे ख्यालां ते परमेश्वर दे ख्यालां च जमीन काश दा। असी जमीन ते रहन वाले हमेशा जमीन दा ही सोचते हैं। इसलिए कुलसिया दी पत्ते च लिखिया तुहाडियां अखां हमेशा उपर वल लगियां रहणियां। तुसीं भावें जमीन ते रहिंदे हो पर तुहाडा असल टिकाणा स्वर्ग दे विच है ते तुहाडियां अखां उत्थे लगियां रहणियां चाहीदियां। इसलिए यशाया उत्थे ख्याल दी गल करदा, मेरे ते तुहाडे ख्यालां च जमीन काश दा। असीं जदों मंगदे हां अपने लिए मंगदे हां, परमेश्वर जदों दिंदा वो सानू इस करके दिंदा भी दुनिया नूं भी वंड दिओ। ताली मारिए जोर दे नाल। इस करके साडे ख्यालां ते परमेश्वर दे ख्यालां च वड्डा अंतर है। उसे गल नूं दाऊद अपने तजर्बे च पेश करदा, कहंदा हे परमेश्वर मेरा ध्यान मेरा ख्याल तैनू भावे ते मैं तेरे विच मगन। हालेलुया। इसलिए खुदा दे अगे इस गल दे लई मदद भी मंगदा है, प्रार्थना भी करदा आ, मेरा ख्याल तेरे ख्याल दे नाल मिल जावे। ये जिहड़ा फर्क हैगा आ ये खत्म हो जावे। मेरा ख्याल ना रवे, मेरा ख्याल मेरा ध्यान तेरा ध्यान बन जावे। 139 जबूर ਉਹਦੀ 23 ਤੇ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। हे परमेश्वर मैनू परख ते मेरे दिल नू जान। हाँ, हे परमेश्वर मैनू परख ते मेरे दिल नू जान। हाँ, मैनू जांच ते मेरे ख्यालां नू जान। मैनू जांच ते मेरे ख्यालां नू जान। हाँ, अते वेख के ते मेरे विच कोई भैड़ी चालता नहीं। हालेलुया। देख मेरे ख्यालों च कोई भैड़ी चालता नहीं। परमेश्वर देख के ते मैं स्वार्थी तो नहीं गा। परमेश्वर देख मेरे ख्याल स्वार्थी तो नहीं गए। मेरे ख्यालों नू जांच। यो जिंदगी आ जिन्हें अगेतरा ही पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे भेदां नूं पा लिया। जदों तुसीं खुदा च मगन रहोगे, असल ध्यान परमेश्वर दे वल लाओगे ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाले समय दे हजारां हजारां सालां दे भेद तुहाडे उत्ते प्रगट करेगा। अकल दी चिंता, परसों दी चिंता, महीने दी चिंता, साल दी चिंता ये उते ही खत्म हो जाएगी। हजारां हजारां सालां दे खुदा अपने भेद अपने नबियां ते अपने उपासकां दे उत्ते प्रगट करता है। यही जाने जिन्हें अगेतरा ही पवित्र आत्मा के द्वारा पश्चाताप दे मन फिराव दे तोबा दे भेद नूं प्राप्त कर लिया। 51 जबूर दे विच उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अगेतरा ही तोबा दे भेद नूं प्राप्त किया। जबकि तोबा का भेद नवे नेम दे विच साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने आके प्रगट किया। तोबा करो स्वर्ग का राज नेड़े। यो जन जिहड़ा खुदा दे विच मगन रहिंदा सी अगेतरा ही उन्हें भेद पा लिया। प्रकाश की पोथी दे विच 7 अध्याय दी 9 आयत दे विच 13-14 आयत दे विच बयान किया कि एडी एक भीड़ है जिहदी गिनती किसी दे कोलों नहीं हुंदी। हत्थां दे विच खजूरां दीयां टहनियां फड़ी लेले दे सिंहासन दे अगे रात दिन खुदा दी उपासना करते ने। भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, लू नहीं लगती,
ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ 23 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 24 ਆਇਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, 23 ਤੇ 24। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡਿਆ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ, ਆਲਸੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਰਥੀ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸੇ ਦੀ 24। ਅਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਉਸਨੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 22 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 11, 12 ਤੇ 13। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਬਰਾਹਮ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ
तद अब्राहम ने अपनियां अखां चुक के डिठा तां वेखो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਨ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਲੇਲਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਲੜਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਹਾਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਹਾਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸਹਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੁਣਬੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 24 ਅਧਿਆਏ 63 ਤੇ 64 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਾਂ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਣਬੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਇਸਹਾਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਛੁਪੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 63 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਲੀਲਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੀ।
दाऊद इसे गल नूं खुदा दे अगे रखदा, कहंदा परमेशर मेरे ख्यालां नूं जांच, मेरे ख्यालां दे विच किते स्वार्थता नहीं गा, मेरे ख्यालां च मुहब्बत हैगी आ। ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ प्यार करते उन्हां जिंदगियां च धड़का ते डर नहीं, सगों पूरा प्रेम धड़के नूं, मौत नूं, डर नूं खत्म कर दिंदा है। इसलिए दाऊद की जिंदगी च पाया गया मौत तो नहीं डरदा सी, ओह निडर सी। कहावतां दी पुस्तक 28 अध्याय दी दूसरी लाइन च लिखिया, धर्मी शेर वांगू निडर रहिंदा आ। ये धर्मी की क्वालिटी आ जिहड़े खुदा च मगन रहिंदे ने। ये दाऊद दा पुत्र सुलेमान उस तजर्बे नूं पेश करता है। कहावतां दी पुस्तक 28 अध्याय दी दूजी लाइन च लिखिया आ, धर्मी शेर वांगू निडर रहिंदा आ। वो डरदे नहीं मौत तो, दुखों तो, कष्टां तो, मुसीबतां तो। जिहड़े परमेशर च मगन रहिंदे ने उन्हां नूं पता कि साडा परमेशर सानू सारियां आफतां मुसीबतां चों कड्ढण दी ताकत रखदा है। इसलिए सदरक मेशक ते अबदनगो ने कहा, राजा यदि असीं बंदगी ते भगती करदे हां, साडा परमेशर तेरी बल दी अग दी भट्ठी चों सानू बचाउण दी ताकत। राजे ने गुस्से च आके कहा, कहंदा भट्ठी दा तां 7 गुणा ज्यादा कर दिओ। वो भावें 7 गुणा ही ते भावें 1000 गुणा, पर खुदा उन्होंने भी ठंडिया करने की ताकत रखता है। इसलिए प्रेमियों, जिहड़े सिरजणहारे च मगन रहिंदे ने वो खुदा दियां आशीषां नूं पाउंदे ने ते उन्हां दियां अखां ही खुदा दियां वड्डियां बरकतां नूं वेखदियां आ। इधर अब्राहम ने अपने घर दे पुराने नौकर अलीअजर नूं भेजिया अपने कुनबे दे कोल, पर इसहाक कित्थे सी? वो खुदा दी हजूरी दे विच सी। उहदा ध्यान कित्थे सी? परमेशर दे वल सी। जेकर असी खुदा ते भरोसा रखते हाँ तो सिरजणहारा साडे सारे मसलियां नूं हल करन दी समर्था। वो साडे मसले नहीं हल करेगा, वो सानू दुनिया लई बरकत का कारण बनावेगा, यादगार बनावेगा, इतिहासक बनावेगा, वो अपनी रहमतां बहाल करेगा। पढ़िए ध्यान देना, सुनिए फिर इस आयत नूं 63 ते 64 आयत। हाँ जी। ਜਾਂ इसहाक शामां दे बेले खेतां विच ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। हाँ, इसहाक जदों शामां दे समय खेतां दे विच ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, जदों उस समय अपना ध्यान उन्हें खुदा दे बल लाया, कंटिन्यू रोजाना की तरह। अगे की होया? हाँ जी। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ। हाँ, अब्राहम वांग जद अब्राहम ने अपनी अखा जाके डिठा ते लीला झाड़ियां जसी इसे जाग दी कुर्बानी नहीं हुई, लीले दी कुर्बानी हुई। तो इसहाक ने अपनी अखा जाके डिठा और ਵੇਖੋ ऊठ आ रहे सन। हाँ, ऊठ कली खाली ऊठ नहीं आउंदे ही। ऊठां दे उत्ते ओदी पत्नी रिबका भी आ रही सी। ताली मारिए जोर देना। जदों ने अपनी अखां चक के डिठा ते ऊठ आ रहे सन। पूरी आयत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। ਜਾਂ ਰਿਬਕਾ ने ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ इसहाक ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। हाँ, ते उधरों ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ खुदा प्रस्त सी। साडियां अखां उदों ही बरकतां नूं वेखणगियां, उदों ही आशीषां नूं वेखणगियां जदों साडियां अखां परमेशर वल लगियां रहणगियां। सगों साडा ध्यान सिरजणहारे वल लगा रहेगा। इधरों इसहाक अखां चुक के देखदा है, ऊठ आ रहे ने। खुदा ने जिहड़ी उहदे लई योजना बनाई सी सफल कीता। उधरों जदों रिबका ने अपनी अखां चक के डिठा ते खुदा दे सारे इंतजाम, खुदा दीयां योजनावां। प्रेमियों, साडे कोई भी मसले होण, साडे किसी तरह दी समस्या होण, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे मसलियां नूं हल करन दी ताकत। जे इसहाक दा ध्यान खुदा दे वल सी, जे रिबका दा ध्यान खुदा दे वल सी, ते परमेश्वर ने इसहाक नूं ते रिबका नूं पूरे वर्ल्ड लई बरकत दा कारण बनाया, पूरे संसार दे लई
ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਈਸਾਓ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ 63 ਤੇ 64 ਐਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਊਠ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਬਸ 63 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ 64 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਂ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਊਠ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਜੇ ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਜ ਤੇਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 9 ਵੱਧ ਗਏ, 7 ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 34 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 30 31, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 35 ਅਧ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ, ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੇ ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ। 7 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਨ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਂਗੂ
ਅਤੇ ਉਹਦੇ 9 ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਸਰਦਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਫਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੋੜ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਬਕਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।